Once again, good morning my dear students. We are going to the next class and next topic of e-commerce, and it is the last topic in this chapter. It's a concluding session or concluding topic, and here we are going to discuss what are the important benefits and weaknesses of internet advertising. In the previous classes also we have discussed some of the important advantages as well as disadvantages, strengths, weaknesses of internet advertising, but some points are more in this section or in this topic. Here we are going to discuss some important points relating to the benefits as well as the weakness or the disadvantages of internet advertisement. Okay, and first of all we can go to the benefits of internet advertisement. Internet advertisement inde benefits എന്തൊക്കെയാണ് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെ ഇറ്റ് ഹാസ് ഗ്ലോബൽ റീച്ചബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് എ സ്പീഡിയർ മെത്തേഡ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ് ഇസ് എ കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവ് മെത്തേഡ്. It's an advantageous method, and with a single advertisement we can cover a large number of people or consumers. All these are the fact, and we are going to analyze certain simple advantages, and we can take it one by one. The first important advantage or benefit of internet advertisement is global accessibility or global reachability. And nowadays all the marketers are trying to reach their products to all the persons in the world, and they are taking the whole world as the single market. പണ്ട് കാലത്തായിരുന്നു ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഏറ്റവും ലോക്കലായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കൊടുക്കണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം ഉണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷേ ഇന്നത്തെ കാലത്തുള്ള മാർക്കറ്റേഴ്സിന് ദേ ആർ ഓൾവേസ് ട്രൈങ് ടു ഗീവ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ടു ദി കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഓൾ ഓവർ ദി വേൾഡ്. അങ്ങനെയാണ് ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ. ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ അഡാപ്റ്റബിലിറ്റി, ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടാണ് പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസും അവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുന്നത്. സോ when the advertisers or when the marketers are giving advertisement, അതിൻ്റെ ഒരു ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെ ആയിരിക്കണം, ആ ഒരു ഗ്ലോബൽ റീച്ചബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ആൻഡ് ഇൻ്റർനെറ്റ് ഹാസ് എ മെത്തേഡ്, it can accommodate a large number of people, and it can accommodate the whole persons from the world, and it can accommodate all the consumers in the whole world, and it's an important advantage of this internet advertising. And the next one is that rich in content. This internet advertisement is always rich in content. While comparing to the traditional markets നോട് compare ചെയ്യുമ്പോൾ, if we are giving a newspaper advertisement, at the same time if we are giving an advertisement in the television, we can give only a brief information regarding the product or services, but so many other informations can be, and we can include and we can accommodate graphics, pictures, and mostly attracted informations and all the minute contents in an internet advertisement. That's a peculiarity and that is an advantage of this internet advertisement. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനോട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വളരെ റിച്ച് ആണെന്ന് നമ്മൾ എന്ത് പറയേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ്സ് സെക്കൻഡ് വൺ. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് affordability, and this internet advertisement is affordable by almost all the marketers in the world. And once it is designed in an effective way, once we have developed the method of advertisement, afterwards it will ensure the cost effectiveness to the marketer. സോ അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഒരുവിധം എല്ലാ മാർക്കറ്റേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഒരു പേപ്പറിലൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം
ഒരുപാട് പൈസ ചിലവാകും. സോ നമ്മളത് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെറിയൊരു നോട്ടീസോ അങ്ങനെയൊക്കെ അടിച്ച് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, അറിയിക്കും. അപ്പോൾ അതിന് പകരം ഇപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സാധ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുവിധം എല്ലാ മാർക്കറ്റേഴ്സിനും അത് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിന് മോസ്റ്റ്ലി അത് ആക്സസബിൾ ആണ്. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം അത് കോസ്റ്റ് എഫക്റ്റീവായിട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അഫോർഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, നമ്മളിതൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. ഇറ്റ് ഹാസ് ദാറ്റ് മച്ച് സ്പീഡ്, അല്ലേ? സ്പീഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മറ്റ് എല്ലാ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിനേക്കാളും അതിനെയൊക്കെ ഓവർകം ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഏത് മെത്തേഡ് തന്നെയാണ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് തന്നെയാണ്. അത് വേറൊരു അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനും അതെന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അവകാശപ്പെടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. സ്പീഡ് എസ്പെഷ്യലി നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വെബ്സൈറ്റ്സ് എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗസേഴ്സാണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇല്ല. സം ടെക്നിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ആർ ദർ. അത് നമ്മൾ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് ടെക്നിക്കൽ എറേഴ്സും ഇഷ്യൂസും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും ഒരു പരിധിവരെ സ്പീഡിയറായിട്ട് ഇൻഫർമേഷൻസ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന, അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന മെത്തേഡ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ക്വിക്ക് അപ്ഡേറ്റിംഗ്. Updating is it can be done very easily in internet advertisement, and we can know the responses of our consumer after watching the advertisement. What is their response and what they are thinking of or thinking about the product or services. It can be known very easily. റെസ്പോൺസസ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ അതിൽ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻസിലൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, അവരുടെ റെസ്പോൺസ് അറിയാനും അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനും സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. അതേസമയം ഇപ്പോൾ ടെലിവിഷനിലൂടെയോ ബാക്കി ഓൾഡൻ മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് അത് ആൾക്കാർ കണ്ട് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി നമുക്കൊരു ഓൺലൈനായിട്ടുള്ളൊരു സജഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനായിട്ടുള്ളൊരു ഫീഡ്ബാക്കോ നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ടുള്ളൊരു സംവിധാനം അങ്ങനെയുള്ള ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സുകളിലൊന്നും തന്നെ ഇല്ല എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ഒരു വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ്. അതേസമയം ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൽ മാത്രമാണ് അങ്ങനെയുള്ളൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉള്ളത്. ഈസിലി ഓൺലൈനായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ഏറ്റവും ലൈവായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് നമുക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, ശേഖരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ആൻഡ് ഈ ഒരു ക്വിക്ക് അപ്ഡേറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്, അപ്ഡേഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക, അത് വെരി വെരി എസെൻഷ്യലാണ്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചു. ഓൾവേസ് കൺസ്യൂമേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പണ്ടത്തെ ആൾക്കാരല്ല, പണ്ടത്തെ പോലെയുള്ള കൺസ്യൂമേഴ്സ് അല്ല ഇന്നുള്ളത്. അവർക്ക് ഏറ്റവും സ്പീഡിയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ, ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഏറ്റവും ന്യൂവർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു അപ്ഡേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കും ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കതിൻ്റെ ഒരു ഗ്രേറ്റ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്, പറയാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഓൾ ദ ബ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഇൻഫർമേഷൻസ്. ബ്രാൻഡ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷൻ, യു നോ വാട്ട് ഈസ് ബ്രാൻഡ്. Brand is a peculiar or it's a distinguishing name or it is a distinguishing word or a logo we are using to market our product. അതാണ് ഈ ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ഒരു ബ്രാൻഡിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള, ഇപ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ബിസിനസ് മാൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹി മേ പ്രൊഡ്യൂസ് ആൻഡ് മാർക്കറ്റ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബ്രാൻഡ്സ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ്. ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സ് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും, വിൽക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ ഓരോ ബ്രാൻഡിനോടും റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ്, ഇപ്പോൾ റിലയൻസ് കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ യൂണിലിവർ കമ്പനി എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനീസൊക്കെ അവർ ഒരേ സമയം തന്നെ ഒരുപാട് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ ഉണ്ടാക്കി വിൽപ്പന ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അപ്പം അങ്ങനെ വരുന്ന സമയത്ത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റിനും, ഓരോ ബ്രാൻഡിൽ പെടുന്ന പ്രോഡക്റ്റിന് അതിനോട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ്, എങ്ങനെയാണത് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പുതിയതായിട്ട് അതിൽ അപ്ഡേഷൻസ് വരുത്തേണ്ടത്, എന്തൊക്കെയാണ് പ്രോഡക്റ്റ് ലൈനുകളിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് നമ്മൾ വരുത്തേണ്ടത് എന്നതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യാനും അതിനനുസരിച്ച് അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കാണുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് easy collection of data. It's also an important advantage or benefit of internet advertisement.
ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് കഴിയും. എവിടെ? ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ. ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ആരൊക്കെ, എവിടെ നിന്നുള്ളവരൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൺസ്യൂമേഴ്സായിട്ട് വരുന്നത്, നമ്മുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാർ ആരൊക്കെയാണ്, അവരേത് റീജിയണിൽ പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ്, അവരേത് ജെൻഡറിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഈസിലി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ മാത്രം ഉള്ള ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും, കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടി വരും. സോ ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി collected very easily, the opinion of the consumers can be collected, their complaints can be solved very easily through this internet advertisement. And next one is greater flexibility. Greater flexibility. Today I have published an internet advertisement, but after sometimes or after 1 or 2 days I have seen that the consumers are not responding positively to the advertisement. Then I can change my advertisement system or advertisement pattern. Some informations added in the advertisement can be removed, or some newer informations can be added. It can be done very easily. And if we are giving an advertisement in a newspaper and a draft form has been developed, after that it cannot be changed. The changing is not that much easy in the traditional method, but in internet advertisement it is better. It can be done very easily. So it's also a great advantage of internet advertisement. And the next one is better customer relation. Better customer relation. Today's management or today's business organizations are concentrating more on CR or consumer relationships. And once a relationship exists, or once a relationship is designed between some customers, that relationship should be maintained for a long time. And for that purpose, all the after sale services should be done very effectively. Okay, likewise this, when we are giving advertisement to the consumers, we should give all the informations relating to our after sale services, like repairs, maintenance, products after purchasing the products, how they will be treated, how the consumers will be treated within 1 month free. So better customer relationship is very essential to the marketer, and he should give all the necessary to the consumers regarding how he is maintaining such a relationship with the customers and other stakeholders in the organization. Okay, then it's also, and this internet advertising will help the marketer to maintain such a good relationship with the customer. And there are some technical availabilities of various apps and all these things to assist the marketer to maintain such a good relationship. So that is the next advantage, better customer relationship. And next one is facilitating purchase decision. Facilitating purchase decision. And what do you mean by purchase decision? Purchase decision is taken by whom? Purchase decision is taken by purchasers. അല്ലേ, നമുക്കറിയാം പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻ എടുക്കുന്നത് ആരാ? പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ. ആൻഡ് what do you mean by purchase decision? Decision relating to what, when, how, from whom a thing or a product or a service should be purchased. So that is purchase decision, and this purchase decision can be taken very effectively and efficiently by the consumer, and he can compare the efficiencies, strengths, weaknesses of various products and services through watching the various websites, and after that he can decide which product he should be purchased and which service he should avail. And all these things and all these matters
can be decided by the persons, by the consumers very effectively. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിലൂടെ കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട്, പണ്ടത്തെ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ചെയ്തതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എഫിഷ്യൻ്റായിട്ട് നമുക്ക് പർച്ചേസ് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഹിയർ ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൺ 10 important advantages of internet advertisement. ഓക്കെ, അതേസമയം ഇവിടെ നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറയാത്ത കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട്. ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട അഡ്വാൻറ്റേജസ് ആണ്. ലൈക്ക്വൈസ് ദർ ഇസ് എ പോസിബിലിറ്റി ഓഫ് ലീവിങ് ദ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഇൻ ദ സിസ്റ്റംസ് ഓഫ് വേരിയസ് കൺസ്യൂമേഴ്സ് ഈവൺ ഇഫ് ദ ഒറിജിനൽസ് ആർ withdrawn by the marketers. It's gives a greater possibility for referring or for the future reference by the consumers. If he have forgotten the messages in the advertisement, he can recollect it by again and again watching the advertisement. So this is a greater possibility for increasing the consumers of the company, consumers of the organization, and consumers of a peculiar product. It's also an important advantage. Here it is not given, but you should add that point also to the benefits or advantages of internet advertisement. Okay, and we can go to the limitations of internet advertisement. Even if there are so many advantages of internet advertisement, it is said that it suffers from certain serious disadvantages also. While we are thinking about internet advertisement, even we are arguing that it has a wide acceptability or a wide global acceptability. We know that most of the persons, even now and even today, most of the persons are not entering into the website, and they are not seeing the internet advertisement. And in that sense, sometimes traditional advertisements are more reliable than internet advertisement also. At the same time, we are saying that it is affordable, it is cost effective method, but practically when we are without any planning and without that much expertise, if we are designing a website or if we are designing an internet advertisement, sometimes there may be the expenditure of internet advertisement may be higher and higher. So in that sense, it is not that much affordable. At the same time, it is said that one of the most important advantage of internet advertisement is that it's a speedier method of advertisement. But we people know that sometimes when we are going to enter into the internet, it is not practical at all. Sometimes we are hindered by various technical issues. So in that sense also, it has some disadvantage. Sometimes the browsers we are using may not be that much effective. At the same time, the search engines we are using may not be that much effective, and at the same time, certain people are not that much aware about how we can use internet and how to browse an internet advertisement. They didn't know, and they are not in a position to open an internet advertisement and to see what is given in that advertisement. And sometimes they are not aware of how to interpret the various messages and technical names given in the advertisement also. Okay, so in that sense also, it has some serious disadvantage. Okay, speedier ആണ്, cost effective ആണ്, wide coverage ഉണ്ട്, എല്ലാവരെയും അത് കവർ ചെയ്യുന്നു, മാക്സിമം പീപ്പിളിനെ റീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ കുറച്ചധികം ലിമിറ്റേഷൻസ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. അഡ്വാൻറ്റേജസിനേക്കാളും കൂടുതൽ ലിമിറ്റേഷൻസ് ആണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്, കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. സോ we can analyze it one by one. First one is, it's not a substitute for the traditional advertising.
ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്, ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ട്രഡീഷണൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. ഒരിക്കലും ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കണക്കാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. കാരണം ട്രഡീഷണൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹാസ് സോ മെനി ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓർ ലിമിറ്റേഷൻസ്. ബട്ട് അതിനെ അപ്പാടെ മാറ്റി നിർത്തി ന്യൂവർ മെത്തേഡായിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലായ്പ്പോഴും അത് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവണമെന്നില്ല. എപ്പോഴും നമുക്ക് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ടുള്ളൊരു രീതി എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ദ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ് ആസ് വെൽ ആസ് ദ ഇൻ്റർനെറ്റ് മെത്തേഡ്. അതാണ് എപ്പോഴും ഒരു നല്ല ഒരു ആവറേജ് രീതിയിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു മാർക്കറ്ററെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്ററായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുക, പറയാനുണ്ട്. ഓൺലി ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ മാത്രം ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് പലപ്പോഴും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിച്ചുവെന്ന് വരില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് എ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ദ ട്രഡീഷണൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ദിസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് unsolicited in nature. Unsolicited. And what do you mean by unsolicited? Internet advertisement പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ most of the people are accessing into the internet for various other purposes and not for watching advertisements. But marketers are giving advertisements to the consumers when it is not demanded by the consumers. അവരാഗ്രഹിക്കാത്ത സമയത്താണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നത്, കൺസ്യൂമേഴ്സിന് കൊടുക്കുന്നത്. നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ചൊരു എനിക്കൊരു സ്വീറ്റ് വേണം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു, അതെനിക്ക് കിട്ടുമ്പോൾ എനിക്ക് വളരെ സന്തോഷമുണ്ടാവും. അതേസമയം ഇവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ കേസിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല പലപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റിലേക്ക് ആര് പ്രവേശിക്കുന്നത്, കൺസ്യൂമേഴ്സ് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അവരാഗ്രഹിക്കാത്തൊരു സമയത്ത്, വളരെ തിരക്ക് പിടിച്ചൊരു സമയത്ത് ഇൻ്റർനെറ്റിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പരതാൻ വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പലപ്പോഴും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോസിറ്റീവ് റിസൾട്ടിനേക്കാൾ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള റിസൾട്ടായിരിക്കും എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഗ്ലോബലി റീച്ചബിൾ. റീച്ച് ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് എത്രത്തോളം കൺസ്യൂമേഴ്സ് അത് പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, എത്രത്തോളം അവരത് കാണുന്നുണ്ട്, അതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്, അതിനോടനുബന്ധിച്ച് അവർ പർച്ചേസിങ് ആക്ഷൻ അവരെടുക്കുന്നുണ്ട്, അതിലാണ് എന്ത് കാര്യമുള്ളത്. സോ അത് പലപ്പോഴും നടക്കാറില്ല. ഈ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്ന ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് അൺസോളിസിറ്റഡ്. അൺസോളിസിറ്റഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിമാൻഡ് ചെയ്യാത്ത സമയത്ത് അത് കൊടുക്കുക, ദാറ്റ് ഈസ് അൺസോളിസിറ്റഡ്. ഓക്കെ, അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ. ഈ അൺസോളിസിറ്റഡ് നേച്ചറിനെ പോലെ തന്നെ അതിനോട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ട് പറയുന്നൊരു സംഭവമാണ് മിസ് ഡയറക്ഷൻ. മിസ് ഡയറക്ഷൻ മീൻസ് sometimes the consumers and sometimes the persons may be misdirected to various other web pages which is not wanted by them. അല്ലേ, ആക്ച്വലി അവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് വേറൊരു കാര്യമായിരിക്കും, അവർ അന്വേഷിച്ചത് വേറൊരു ഇൻഫർമേഷൻ ആയിരിക്കും. അതേസമയം അവർക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കുക അവർ നേരെ മിസ്ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പേജുകളിലേക്കൊക്കെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും, പോയിട്ടുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള സമയത്ത് അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ എന്ത് ചെയ്യാനേ വഴിയുള്ളൂ, അവർ അതിനെ നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. ആ ഒരു മിസ്ഡയറക്ഷൻസ് പലപ്പോഴും സംഭവിക്കാൻ ഇതൊരു വലിയൊരു ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കാണും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് എമർജൻസ് ഓഫ് കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ മൊബൈൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. കോണ്ടെക്സ്ച്വൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് എസ്പെഷ്യലി മൊബൈൽ ഫോണുകളിലൂടെ കൊടുക്കുന്ന SMS അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് തോന്നുന്നു ഈ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി എഫക്റ്റീവായിട്ട് കുറച്ചുകൂടി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള SMS അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്, കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെയുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പേഴ്സണലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു എന്ന് ഉള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവിടെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിന് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ആ ഒരു റിസൾട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അവിടെ വരുന്ന വേറൊരു തകരാറ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഓൾവേസ് ദിസ് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ഹാവ് എ
ക്ലട്ടേർഡ് അപ്പിയറൻസ്. ക്ലട്ടേർഡ് മീൻസ്, ക്ലട്ടേർഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ തിരക്ക് പിടിച്ച, അല്ലെങ്കിൽ ആകെ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകാത്ത രീതിയിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ആണ് പലപ്പോഴും ഇൻ്റർനെറ്റിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പറിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് കാണുമ്പോൾ അവിടെ കോളമായിട്ട് തിരിച്ച്, അല്ല വലിയ കോളമുകളുണ്ടാവും, ചെറുതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈസിലി നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാനും എന്താണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന മാറ്റർ എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാനും അതിനനുസരിച്ച് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നീക്കാനും നമുക്ക് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതേസമയം ഈ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും, ഒരുപാട് ഗ്രാഫിക്സും ഒരുപാട് പിക്ചേഴ്സും ഒരേ സമയം തന്നെ നമ്മുടെ മുന്നിലേക്ക്, നമ്മുടെ കണ്ണിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് എത്തുന്ന സമയത്ത് ഇത് എന്ത്, എങ്ങനെ, എവിടെ, ഏത് രീതിയിലാണ് അത് ഇൻ്റർപ്രറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്, എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളൊരു കൺഫ്യൂഷൻ പലപ്പോഴും ആരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കാം, കൺസ്യൂമേഴ്സിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാവാനായിട്ടുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളതും വേറൊരു സംഭവമാണ്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ ഓൾ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. എല്ലാത്തരം പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും സർവീസുകൾക്കും എന്ത് ബാധകമല്ല, അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എഫക്റ്റീവ് അല്ല ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. ഇപ്പോൾ മോസ്റ്റ് മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സും സർവീസസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. എസ്പെഷ്യലി ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ്, അല്ലേ, ടൂറിസ്റ്റ് സെൻറ്ററുകൾ, അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള ഉഴിച്ചിൽ കേന്ദ്രങ്ങൾ, അത് ടൂറിസത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസസ്. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾക്കും മോഡേൺ ആയിട്ടുള്ള സർവീസുകൾക്കും ഏറ്റവും ആപ്റ്റാണ് എന്ത്, ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതേസമയം റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന കൺസ്യൂമബിൾ സ്റ്റോഴ്സ് ആയിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്യൂമബിൾ ഗുഡ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഐറ്റങ്ങൾക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള വസ്തുക്കൾക്ക് എന്ത് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് അല്ല, ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൂടുതൽ എഫക്റ്റീവ് അല്ല എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടി വരും. സോ എല്ലാത്തരം പ്രൊഡക്റ്റുകൾക്കും ഇത്. അതേസമയം ബാക്കി നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോൾ ടി വി അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇറ്റ് ഈസ് സ്യൂട്ടബിൾ ഫോർ എവറി ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് സർവീസ്. അത് ഇന്ന വിഭാഗം നമ്മൾ പലതരത്തിലുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ സർവീസ് സെക്ടറിൽ പെടുന്ന ഹോസ്പിറ്റൽസ്, എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ്, ലൈക്ക്വൈസ് സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഡെയിലി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് വരെ എവിടെ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് ലഭ്യമാണ്. ടെലിവിഷനിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ഉണ്ട്. അതേസമയം ഇൻ്റർനെറ്റിൽ അങ്ങനെയുള്ള റുട്ടീനായിട്ട് നമ്മൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോഡക്റ്റുകൾക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല, കാണുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതൊരു വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ്, കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ഇറ്റ് ഈസ് ലെസ് ഡിപ്പെൻഡബിൾ. It is less dependable. Certain spam advertisements and wrongful advertisements are given through internet advertisement. Spam ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ് you cannot identify who is the author behind that and who is the producer and who is the marketer. We cannot identify. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് വ്യാജ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റുകൾ എവിടെ ലഭ്യമാണ്, ഇൻ്റർനെറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. സോ വെൻ വി ആർ സീയിങ് an advertisement, we are thinking that it may be wrong and it may not be correct. So I should not follow it and I should not depend on it, all these things. Okay, അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷനായിട്ട്, ഡിപ്പെൻഡബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ കണക്കാക്കാൻ സാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോൾ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എങ്ങനെയാണ് എന്ന് വിശകലനം ചെയ്ത് പരിശോധിച്ച് അത് ശരിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രം വിശ്വസിക്കാം. അത്രയും ലോങ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പലപ്പോഴും ആര് പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ്, കൺസ്യൂമർ പോകില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യം. സോ അതും ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നു. ഡിപ്പെൻഡബിൾ അല്ല, റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് അല്ല എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ആഡ് ഓൺ ട്രഡീഷണൽ ലൈൻസ്. Traditional, some of the marketers, and they are always interested to follow the traditional methods of advertisement, and they are sometimes reluctant to go with this internet advertisement. മാർക്കറ്റേഴ്സിൻ്റെ പൊതുവായിട്ടുള്ളൊരു പ്രവണത, അത് എല്ലാ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു പ്രവണത ഉള്ളതാണ്, അല്ലേ? അപ്പോൾ അതായത് ഇത് ഇന്ന് വരെയും നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന അതേ മെത്തേഡ്സ് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ ന്യൂസ് പേപ്പർ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, ടെലിവിഷൻ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, റേഡിയോ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്, നോട്ടീസസ്, ബ്രോഷേഴ്സ്, സർക്കുലേഴ്സ്, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി, ബാക്കി പുതിയ മെത്തേഡുകളെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നുള്ള ആ ഒരു
തെറ്റിദ്ധാരണയായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു കൺസർവേറ്റിസം ആയിരിക്കാം, എന്ത് വേണമെങ്കിലും പേരിട്ട് നമുക്ക് വിളിക്കാം. അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ള ആൾക്കാരുടെ എണ്ണം വളരെ, നമ്മൾ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റ് വ്യൂ പോയിൻ്റാണ് പറയുന്നത്. അഡ്വാൻറ്റേജിൽ നമ്മളെ നേരെ തിരിച്ചാണ് പറഞ്ഞത്, എങ്കിലും നമ്മൾ ഫോറായിട്ടും എഗെയിൻസ്റ്റായിട്ടും നമ്മൾ സംസാരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു, അതിനെക്കുറിച്ചും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. സോ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡ്സിനെ കൂടുതൽ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഇന്നും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ കോൺഫിഡൻസ് വിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് വലിയൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. സോ അതും കൂടി നമ്മൾ എന്തിൽ വെക്കേണ്ടി വരും, മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടി വരും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ആഡ്. ബ്ലോക്കിംഗ് ഓഫ് ആഡ് whenever the consumers are seeing advertisement, so whenever they are seeing the pop-ups type of advertisement, they are blocking it. Once it is blocked, it cannot be seen by that particular consumer. അല്ലേ, ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നൊരു പ്രവണത, അതായത് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാതെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ചാനൽ നമ്മൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ചാനലിന് മുമ്പ് വരുന്ന പരസ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും നമ്മളത് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാറാണ് പതിവ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത് വേറെ ഒന്നും കൊണ്ടല്ല, നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ഇൻഫർമേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് എൻ്റർ ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഉദ്ദേശം നമുക്ക് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു സ്കിപ്പിംഗ്, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യം അത് സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നീട് തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മളത് എന്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും, സ്കിപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും. അതുപോലെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ബ്ലോക്കിംഗ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്. ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ആ കൺസ്യൂമേഴ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല, അത് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വൺസ് അവരെ നമുക്ക് ലൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവരെ തിരിച്ചു കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് അതൊരു ന്യൂവർ ടെക്നോളജി ആയതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനും അതിനോടനുബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും സാധ്യമാകുന്നത്, അല്ലേ. വേറെ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡായിരുന്നുവെങ്കിൽ അങ്ങനെ ബ്ലോക്കിംഗ് ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ പോസിബിൾ. ചിലപ്പോഴെങ്കിലും നമ്മളതിലൂടെ കണ്ണോടിച്ച് പോവുകയോ നമ്മളത് കാണുകയോ കേൾക്കുകയോ ചെയ്യുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ അത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇറ്റ് ഈസ് ഫോർ എ ലോങ് ടേം അത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ആയിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും, നിൽക്കും എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു സംഭവം. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഈസ് മിസ്ട്രസ്റ്റ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്. പലപ്പോഴും അതിൻ്റെ ഒതൻറ്റിക്കേഷൻ, സ്പാം ആയിട്ടുള്ള അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സ്, പൊതുജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ മിസ്ട്രസ്റ്റ്, വിശ്വാസയോഗ്യമല്ല എന്നുള്ളൊരു കണക്കാക്കൽ പലപ്പോഴും എന്തിനെക്കുറിച്ചുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് അതും വലിയൊരു പോരായ്മയായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ഈസ് ഡിസേബിളിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ്. Disabling features means due to some security measures taken by the marketers, some people or some consumers are permanently disabled from watching the advertisement. ചില ആൾക്കാർ നമ്മൾ പെർമനൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്, അവരത് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ അവർ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there are some security problems എന്ന് നമ്മൾ തന്നെ കരുതുന്നതുകൊണ്ട് അവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല, എൻ്റർ ചെയ്യാനായിട്ട് അനുവദിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട സംഭവം. സോ അങ്ങനെയുള്ള ഡിസേബിളിംഗ് ഫീച്ചേഴ്സ് അത് ആ ടെക്നോളജിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള പ്രൊവിഷൻ തന്നെയാണ്. ബ്ലോക്കിംഗ് പോലെ തന്നെ ഡിസേബിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും, സാധിക്കും. സോ അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് കാണാൻ സാധിക്കില്ല, പരസ്യം കാണാനോ അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻസ് നടത്താനോ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത. അപ്പോൾ നോക്കിയേ, നമ്മൾ വളരെ ഒരു 9-10 ബെനഫിറ്റ്സ് പറഞ്ഞപ്പോൾ, അതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനേക്കാളും കൂടുതൽ വീക്ക്നെസ്സുകളാണ് എന്ത് ചെയ്തത്, പറഞ്ഞത്. ബട്ട് ഇൻ്റർനെറ്റ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, വി ആർ കോൺസെൻട്രേറ്റിംഗ് ഓൺ ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്. സ്ട്രെങ്ത്തുകളെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ദർ ഈസ് ഇൻക്രീസ്ഡ് യൂസേജ്, ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് പതുക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഇൻ ദ നിയർ ഫ്യൂച്ചർ ദീസ് ലിമിറ്റേഷൻസ് will be overcome, and after that we will concentrate only on our strength. നിയർ ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കത് മറികടക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് നമ്മളതിനെ ഓവർകം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ. ഈ വക ലിമിറ്റേഷൻസിനെയൊക്കെ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഓവർകം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത ഫ്യൂച്ചറിൽ തന്നെ നമുക്കത് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, വീണ്ടും നമുക്ക് മുന്നേറി വരാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളത് വലിയൊരു കാര്യം തന്നെയാണ്. സോ അതിൽ നമുക്ക് ഭയക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്,
പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത്രയും വളരെ ചെറിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ്. അഡ്വാൻറ്റേജസും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും, so many points are there and you have to study all these minute points. Sometimes essay questions may be there. What are the advantages and limitations of internet advertisement? അങ്ങനെ ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ഏത് ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ്, ഈ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കോട് കൂടിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ മാർക്കറ്റിംഗ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ആൻഡ് ഇ കോമേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുറച്ച് ലെങ്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു ചാപ്റ്റർ, അത്ര ലെങ്തി അല്ല എങ്കിലും കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ, വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് ഇൻഫർമേഷൻസ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. വെബ്സൈറ്റിനെ കുറിച്ചും പോർട്ടലുകളെ കുറിച്ചും മോഡൽസിനെ കുറിച്ചും എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുക എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ചും വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റ്സിനെ കുറിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഫ്രം ദി എക്സാമിനേഷൻ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ this chapter is very important, so you should concentrate in the study. You should study this chapter very well. Okay, and I am concluding this chapter and this topic, and we can see in the next class. Okay, thank you.